ਗਰੀਬਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਤੇਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਤੇਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। आओ देखिए मुख सेवादार बाबा गुरदीप सिंह जी के योग प्रबंधों हेठ प्रशासन दी हदायतों नूं ध्यान विच रखते हुए मनाए गए इस सालाना समागम का प्रसारण।
परम पूज्य पाठ वाले गुलाम हजूरे अनवर शाह शहनशाह छतर जबर तख्त दे मालिक रूहानियत दे मुजस्समे कलयुग दे मोहित शब्दा अवतार जुगो जुगे अकाल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच शहीदां दे पावन अस्थान ते धन धन अमर शहीद बाबा तेगा सिंह जी तिन्हां दे पावन अस्थान ते तिन्हां दी पवित्र याद विच जुड़ बैठी साध संगत जी आप जी भटभागी हो दूर दराज तो पहुँच के अपनियां हाजरियां लवाउण दे वास्ते लंगरां विच मंदिरां विच दीवानां विच हाजरी भर के गुरु दियां असीसां दे पात्र बन रहे हो। बहुत ही सत्कारयोग परम पूज्य आदरणीय महापुरुष तत्ववेत्ते सचखंड वासी संत बाबा निशतर सिंह जी तिन्हां दी संगत विच रह के सेवा सिमरन संगत करके गुरु दियां असीसां दे पात्र बने तिन्हां तो वरसाए महापुरुष संत बाबा गुरदीप सिंह जी महान परोपकारी गुरु दी असीस लैके तुहाडे सहयोग दे नाल महान गुरमत समागम महापुरुषां दी याद विच आरंभे ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी दे हजूरी कीर्तनीय पहुंचे ने बेअंत संत महापुरुष स्टेज ते सज बैठे आप जी दीदार कर रहे हो। इस स्थान के हजूरी कीर्तनीय ज्ञानी इकबाल सिंह जी बड़े प्यार विच बदत विच आप जी गुरबाणी और इतिहास धारणा राही सरवण करवा के गए ने और बेअंत प्रचार करते हैं। ऋषि गंज गर्ग जी भी मीडिया राही संगतां सेवावां दे नाल जोड़ रहे हैं। जिथे आप जी धन धन बाबा तेगा सिंह जी अमर शहीद उन्होंने पावन अस्थान से शहीदी समागम के जुड़ बैठे हो।
ओट तकी बेड़े उन्हां दे भव जला पार हो गए। कहाँ पते क्रोध विच सड़े हुए जो हिरदे उन्हां दे ठंडे हार हो गए। रस दे पाया सी कौटे रहे रामशाना सज्जन ठग वर्गे सेवादार हो गए। पढ़िया सुनिया सी जिन्ना मन चित लाके रोशन बेचियो सारे संसार हो गए। रोशन बेचियो सारे संसार हो गए। दस तुरां दा एह स्वरूप जानो नाल हत्थां दे लिखी महाराज बाणी। नुकता दुई द्वैत दा नहीं पाया हर एक वास्ते है सिरताज बाणी। बादशाही आण के झुक जांदे सिर जिन्हां दे सोप दी ताज बाणी। तन्ने वांग जो इस दी करे सेवा तन्ने वांग सवारी दी काज बाणी। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परमगत मेरी। जलन बुझी शीतल हुए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। बहुत ही भागा वाला समा जदों धन धन शहीद बाबा तेगा सिंह जी जिन्हां दी मिठी प्यारी याद दे विच परम पूजनीक संत बाबा नछत्तर सिंह जी सचखंड वासी जिन्हां ने बहुत इस स्थान कल्ले मोगे जिले विच नहीं सारी दुनिया दे विच बाबा जी का यह संदेश सी करना सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार सारी दुनिया के विचकार। आओ फिर असी बहुत अपने आप को ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ वाले समझते हैं क्यों वैसे जदों तो अस्थान की सेवा शुरू हुई ना उदों तो संत बाबा नछत्तर सिंह जी महाराज ने सानू चरना के नाल लाया। भाई जगराज सिंह मौड़ का कलीसरी यथा बाबा जी ने जिथे भी जाना तो बड़ी कृपा करनी के दास दे जथे ते बड़ी कृपा की है। आओ सब तो पहला रसना नूं पवित्र करिए जिथों तक निगाह जाती है। देखो संगतां दा हड़ आया हुआ है। गुरमुख प्यारिओ ये जिथे बंदगी होती है ना जिथे महापुरखां दे चरण पवित्र टिक जाते हैं फिर उस धरती नूं संगत नमस्कार करन आउंदी है। ते आओ फिर रचना पवित्र करिए सारी संगत। शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरबंस दानी हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का चढ़ती कला का बख्शिश कीता नारा सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही काटना बात है कि अपने इलाके
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਤੇਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦਪੁਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਾਬਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਾਬਾ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਮਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਮਸਾਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। थोड़े जे परे हो जाओ, हाँ जी सेंटर जा जाओ। हाँ चीज़ अच्छा
ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਏ ਕਿ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ ਭਾਗਹੀਣ, ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲਵੇ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪ੍ਰੀਚੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਬੜਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਉਹ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਗੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ ਭਾਗਹੀਣ, ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ
ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲਵੇ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪ੍ਰੀਚੈ। जुग जुग नाल कृपा निभाओ ताकि बराबर दुनिया में रहबो और लोगों के बादशाह तामान तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पावन कर दो दिन सवेर लगे गोदबादी कमान वाली गुरु प्यारी गुरु सवारी सत्कार और संगत दास संत बलोना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप बड़े भागे हो जिहड़े धन धन शहीद बाबा तेगा सिंह जी महाराज और इस स्थान के वाली सचखंड वासी सरकार संत बाबा लछमण सिंह जी
ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਢਾਡੀ ਜਥੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਮਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਘਣੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਵਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਸ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ। 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤੀਸਰੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ। 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕੱਲ ਲੜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਉਸ ਦੀ ਚਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਵਾਸਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦਫਾ 44 ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇਰਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਦੀ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ? ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਤੇਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਾਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ
ਗਾਵੇ ਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਭੈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਤਾਂ ਮਨ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 4 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੋਚਿਆ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਪੇ ਅਮਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਗੀਆਂ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਪੱਪਾ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਘਰੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਲੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਬਘੇਰੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੋਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਬਘੇਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਬੀਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚੰਦਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਜੂ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਚਾਹ ਦਾ ਤੇ ਮਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਕੂਸ਼ਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਘਰ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸੌਂਡ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਐਤਕੀ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਫਲਾਨੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ, ਵਿੰਦਰ ਹੋਣੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀ ਛਬੀਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਸੋਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਦੋਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹਾੜੀ ਕੋਲੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬੀਲ ਜੋ ਠੰਡਾ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਚਿੜਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਰੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਵਜੇ 12-12 ਵਜੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਿੜਕ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੋਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਰੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਜਲੇਬ ਤੋਂ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨੀਂਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਮਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ। ਦਾਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਲੰਗਿਆਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਜੋੜਾ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਠੇ ਪੱਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਦੀ ਵੀ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਤੇਗਾ ਸਿੰਘ ਸੁਖਮਨੀ ਸੇਵਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਚੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਤੇਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ 56 ਜੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ
ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ 56 GB ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੀਲਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਗੋ ਰਮਾਣੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਿਆਣੇ ਤੋਂ ਔਰ ਮਾਲੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਸਾਡੇ ਬਿੱਲੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਅ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਦਿਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਗੇੜੇ ਨਾਲ ਡੈਕਸਾਂ ਕੋਲੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਨ ਪਾ ਕੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਝਾਕਦਾ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਦਮ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੋਂ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਐਸੀ ਇਸ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਡੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਨਿਓ। ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਨਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੰਗ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਪੜ ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਘੜਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਹੀਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਸਿਮਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਚੱਪੜ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਗੇ ਲੋਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੱਪਾ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਵਿਚਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ, ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜਲ ਸੇਵਾ ਜਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਗਾਮਾ ਜੀ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਚਟਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚਟਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਟੇਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਸਟੋਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਲਗਭਗ 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥਾਣਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਉਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੇ 505 ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦਾਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਦਾਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਸੋਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਵश्य ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ।
पर मैं सारे टूल प्लाजे में जिन्हें भी साढ़े संघर्ष कर रहे धरनाकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। पर पता नहीं उन्होंने की रजेवा हो गया, थोड़ा फासला सी तो इस पावन पवित्र स्थान पर पहुँच नहीं सकते। दास हो सकता ना देखे हूँ कख वाला सी मत्था टेक के चले गए हूँ रजीवे होंगे आपो अपने बहुत सारे, क्योंकि आप जी को पता यूनियन के रजीवे बहुत है। किते किते जाना बेनती कर, किते किते जाना किसान यूनियन वाले बेनती कर, हो सकता कख के मत्था टेक के चले गए हों, पर उन्होंने होर सारे सबना का बाबा सुखदेव सिंह जी दमेली वाले आए हैं, इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। क्योंकि दास को बेनती की सी समागम से कि असी शाम को आवांगे, जिन्नियां भी संगत दूर दुराडे तो आए हो सबना का बहुत बहुत धन्यवाद। यह सालाना जोड़ मेला चढ़े चेत के पहले ऐतवार को मनाया जाता है, क्योंकि अज चेत महीने की संग्राम का पवित्र दिहाड़ा है। अज जो देसी महीना नवा साल शुरुआत हुई है, सच्चे पातशाह महाराज ये साल ये महीना सबना की खुशियां भरिया आवे, चढ़दियां कला हो, किसानी संघर्ष की जित होवे। सारी संगत को दास की बेनती है कि जिथे तुसीं अपने पिंडों में दूर दराडे तो आए हो तो किसानी संघर्ष का जरूर साथ दिया करो। जो परसों 16 तरीक को इस दीवान हाल के जो उन्होंने परिवारों का जिहड़े परिवारों ने उस संघर्ष के शहीदियां प्राप्त की, उन्होंने दूसरे परिवारों का इस स्टेज के ऊपर सन्मान किया जाएगा। परसों 16 तरीक को बड़ी गिनती के इत्थे किसान जथेबंदियों का इकट्ठ हो रहा। तुसीं भी नेड़ले पिंडां वाले किसान वीरां नूं बजुर्गों को दास की बेनती है जरूर हाजरियां लवाउणियां कि सच्चे पातशाह सबना ते मेहरा भरिया हथ रखे, चढ़दियां कलां बख्शे, दास दीयां बेनतियां नूं प्रवान करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज वड्डे भागां दे नाल संगतां सुੱਤੇ भाग जगाउण वास्ते आए। सुੱਤੇ भाग कदों जागदे आ प्यारे, जदों धन धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज के दर्शन होण ते महापुरखों की संगत की जाए। ये वो भी समा सी जिस टाइम के दास जो नानकसर साहब बनया अपने नवा बड़ी। मैं छोटा ही होता सी पहला थां पर कुछ नहीं होता सी, बेरी लगी होती सी। शहीदों की शक्ति करते तुहानूं बेरी होती सी, कोई बंदा इस थां पर आउंदा नहीं सी। गुरु साहब महाराज की कृपा की जिथे जाए वे मेरा सतगुरु सुल्तान सुहावा सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज शहीदों की धरती के प्रकाश में संत बाबा नछत्र सिंह जी उन्होंने गुरु साहब ने कृपा की धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सेवा ली। इस धरती के सुੱਤੇ भाग जाते सुੱਤੇ भाग जगाउण वास्ते महापुरखों को होना पैंदा है। महापुरख गुरु ग्रंथ साहिब के महापुरख कौन है? जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब नाल जोड़